कुंभ राशि बंधुगण एही एप्रिल मासरे केवल जड़े निर्दिष्ट महिला आपणक पाखरे ठिया हेबे अन्य काहा उपरे भरोसा करंतु नाही कारण एप्रिल 2026 एक बड़ विश्वासघातकर संभावना नहीं आसुची। एही मासरे आपण राहुंक ठारो सतर्क दृष्टि तले अछंती जेतेबेले केतु मध्य आपणकर कुंडली रे वक्री अवस्थारे उपस्थित अछंती। राहु एवं केतु एकाठी आपणकर विरुद्ध रे एक गंभीर विश्वासघातकता कार्य करने षड्यंत्र करुछंती। आपणक अति निकटतर व्यक्ति द्वारा आपणक विश्वासघात करा जिबा निश्चित। तेणु आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कारण आपण दीर्घ समय धरी एपरि जणे व्यक्ति को खोजुछंती जे आपणकर पाखरे स्थिर रहिबे। आपण अनेक लोकंक द्वारा घेरी रहिछंती स्वार्थपर मानसिकता थिबा व्यक्ति माने जो माने प्रत्येक मुहूर्त रे आपण को शोषण करबा को चाहंती एवं जो माने निजर आवश्यकता पूर्ण हेबा परे आपण को असाधु भाबरे तुरेई दियंती। तथापि आपण केबे एपरि व्यक्ति को भेटी नाहंती जे प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रकृत रे आपणकर पाखरे ठिया हुअंती। जेहेतु अन्य माने शेषरे तुमको परित्याग करंती एही महिला जनक किए जे तुम प्रति विश्वस्त रहिबा पाई निर्दिष्ट। आजिर वीडियो रे आमे प्रकाश करिबु जे एप्रिल 2026 रे तुमे तांको केउठी एवं किपरि भेटिबो। आमे व्याख्या करिबु जे तुमे तांको किपरि चिन्हि पारिबो एवं जदि तुमे एही विवरणी गुडी को बुझी पारु नाह तेबे वीडियो रो शेष रे तांकर नाम मध्य प्रकाश करिबु। तेणु भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु कारण जेतेबेले जणे व्यक्ति क्लांत एवं पराजित हुए से माने समर्थन पाई आग्रही हुअंती एवं जेतेबेले सेही समर्थन प्रकृत प्रमाणित हुए जीवन किछि सुंदर रे परिणत हुए। एप्रिल 2026 रे एपरि जणे महिला आपणकर जीवन को प्रवेश करबा को जाउछंती एवं से तुम जीवन को प्रकृत रे सुंदर करबा को निर्दिष्ट। तुमे निश्चित भाबरे एक आनंद एवं उत्साह रे उबुटबो। तथापि किछि सतर्कता आपणको पालन करबाको पड़िबो कारण सठिक महिलांकर आगमन जनकर जीवन को स्वर्ग रे परिणत करि पारे। भूल महिलांकर सहित फसी जिबा अन्यथा एक भल जीवन को मध्य नरक रे परिणत करि पारे। सांप्रतिक समय रे आमे अनेक घटना देखिछु जेउठारे महिला माने विवाह पूर्वरु एवं परे सेमानंकर अधिकार रो अपव्यवहार करंती एवं पुरुष मानंक पई प्रचुर क्षति पहुंचाउथिबा खेल खेलंती। एपरि योजनार शिकार नहेबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण एप्रिल 2026 रे केवल एही जणे महिला आपणकर पाखरे ठिया हेबे अन्य काहा उपरि भरोसा करंतु नाही कारण अन्य माने आपणंकुरु ठकिबार संभावना अछि। जेपरि आमे उल्लेख करिछु एही एप्रिल मासरे राहु एवं केतु शक्तिशाली अवस्थारे अछंती। से माने आपणंकर राशिफल उपरे आधारित एक कठोर परीक्षा देई आपणंकु बर्ताइबाकु चेष्टा करूछंती एवं विश्वासघातकता सहित जड़ित परिस्थिति सृष्टि होई पारे। फलस्वरूप आपणंकु एक सुरक्षा नारी ढाल आवश्यक हेब जेपरि सावित्री मृत्युर देवता जमराजंक ठारू तांक स्वामींक जीवन शक्ति को उद्धार करथिले। एही महिला मध्य सही परी आपणंकर जीवनर समस्त क्लेश को दूर करिवे एवं प्रत्येक प्रकारर सुख प्रदान करिवे किंतु ठीक भाबरे आपण तांको किपरि चिन्हि पारिबे बहुत ध्यान सहित सुनंतु। केतेक समय एपरि लोक अछंती जो माने कोनोसी धूमधाम किंबा स्वीकृति पाई इच्छा बिना आमको सहाय्य करंती। आपण मध्य एही घटना अनेक थर देखिथिबे जेतेबेले एपरि लोक माने सहाय्य प्रदान करंती से माने एहाको एक प्रदर्शन करंती नाही। से माने एहाको अन्य मानको प्रसारण न करी नीरवरे एवं गुप्त भावरे सहाय्य करंती। एहाको निस्वार्थ पर सहायता भावरे जणा जाए। देखाणिया साहाय्य बिना एवं एपरि दयालु भल हृदयर व्यक्ति माने एही दुनिया रे एक विरल संधान। तेणु आपणंकु आपणंकर निकटतम मंडली रे एपरि जणे महिला को चिन्हट करबाकू पड़िबो जे जेतेबेले आपणंकर रास्ता अतिक्रम करंती आपणंकु साहाय्य प्रदान करंती एवं सार्वजनीन स्वीकृति पाई कोनोसी इच्छा बिना एहा करंती। एप्रिल 2026 रे से आपणंकर भाग्यवान आकर्षण होई पारंती एवं राहु एवं केतुर प्रतिकूल प्रभाव को निरपेक्ष करिवार शक्ति मध्य पाई पारंती। एही सत्य को दृढ़ भाବରେ मने रखंतु।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଉଭୟ ଆଣିଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଉଭୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆମେ କେବଳ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି କିଛି ବଛା ବଛା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମନ ଖୋଲିବାକୁ ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ଭାବନା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବୋପରି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। କାରଣ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ, ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ପୂରଣ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବେ। ସେ କେବଳ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସହମତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଆପଣ କେବେ, କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ? ଏହା ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ। ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ବିଶେଷ କରି 10 ତାରିଖ ଏବଂ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିବରଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଭେଟି ପାରିବେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଘଟୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅଫିସ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମହିଳା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଫଳତାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମର ଭଉଣୀ, ଜଣେ ମାଉସୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ନିକଟତମ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କିଛି ମହିଳା ଆମ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ କିଣନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ଘର କିଣନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ମହିଳା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ପଡୋଶୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧରାଯାଉ କେହି ଜୀବନର ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ ହୃଦୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ତୋଳିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଭେଟି ପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ କେଉଁଠାରେ ହେବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଠାରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ମୁହଁ ଦେଖ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ପରିଚିତ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେପରି ସେ ତୁମର, ତେବେ ବୁଝ ସେ ସେହି ମହିଳା। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ରଖ। ସେ ହିଁ ତୁମର ଜାହାଜକୁ ନିରାପଦରେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ନିକଟ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ତୁମର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ। ତୁମେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କର, ତାହା ଯାହା ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମହିଳା କି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଏପ୍ରିଲ 2026 ଆସିବ। ଏହି ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ତୁମର ସମର୍ଥନର ସ୍ତମ୍ଭ ହେବେ, ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ତୁମେ କେବେ ବି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅପମାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିଛ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏପରି ଚାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ଘଟେ। ସେମାନେ ନିଜ ଘରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ କଠୋର ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାହୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, ତେବେ ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ମହିଳା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ଜୀବନର ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଲେଖା ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ, ଯେବେଠାରୁ ମୋର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେବେଠାରୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଧନ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ରଖିବା ପରଠାରୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ଜୀବନ ଏବେ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିପରୀତରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଳାପ କରନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ଏହି ମହିଳା ମୋ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଏହା ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ଯଦି ଧନ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ମହିଳା ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ତୁମକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। କାରଣ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଗତିପଥ ଶେଷରେ ଆମର କର୍ମର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ରଖିବ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମର କାଲିର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି: ଆମର ମାନସିକତା, ଆମର କର୍ମ ଏବଂ ଆମର ଆଚରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନସିକତା ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିବା। କାରଣ ସମୟ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବିକଶିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ ଆମର ମାନସିକତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା। ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ସହିତ ଗତି କରିବା, ନଚେତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି କର୍ମ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଭଗବାନ ଶନି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଥରେ ଭଗବାନ ଶନି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁର ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶନି କେବେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମିଥ୍ୟା କହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ଖୁସି ସ୍ୱଭାବ ବଜାୟ ରଖ। ତୁମେ ପାଇଥିବା ଏହି ମାନବ ଜନ୍ମ ଏତେ ବିରଳ ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ମଣିଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୁଯୋଗ ଏବେ ତୁମ ହାତରେ। ଭଲ କର୍ମ କରିବା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭଲ ଆଚରଣ। ଜୀବନ ସାରା ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 10, 15 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ଆମର ବିଶେଷ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଚରଣକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ମହିଳା ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ତୁମର ମା, ତୁମର ଭଉଣୀ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଫିସରୁ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଗୁରୁଜୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 2026 ଏହି ମହିଳା କେବେ ବି ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚମକାଇବ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗନ୍ତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମହାନ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏନ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏନ୍ ନାମର ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ତାଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏନ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏନ୍ ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
गुरुजी भविष्यवाणी करिसेंती जे तुमे तांको सहित बंधुता गढ़िब तांको सहित संपर्क स्थापन करबा द्वारा तुमर कुंडली रे ग्रह क्रमानुसार संतुलन आनिबारे साहाय्य हेबो। कुहा जाए जे जेतेबेले दुई जण व्यक्ति एकत्र हुंती विवाहरे किंबा अन्य कोनोसी संपर्क रे सेही बंधन सेमानंकर ग्रह प्रभाव को दृढ़ किंबा दुर्बल करि पारे। यह व्याख्या करे जे किछि विवाहित दंपति दशंधि धरी खुशी रे रुहंती जेतेबेले अन्य माने केवल गोटिए किंबा 2 वर्ष मध्यरे सेमानंकर वैवाहिक जीवन भांगी जाए प्रातः छाड़ पत्र रे शेष हुए। मूल कारण हेउछि जेतेबेले दुई जण व्यक्ति एकत्र हुंती सेमानंकर मिलित ग्रह एवं नक्षत्र शक्ति सशक्त हो जाए किंबा दुर्बल हो जाए। एहिपरि जेतेबेले आपण एन नामर जणे महिलांक सहित संपर्क स्थापन करती निश्चित रुहंतु जे आपणकर ग्रह क्रमानुसार यथेष्ट सुदृढ़ एवं सशक्त हेब। राहु एवं केतुंक चरण मध्य चमत्कार फलाफल देवा आरंभ करिब। शनि मध्य तुमको अनुग्रह करिवे एवं बृहस्पति तुम उपरे तांकर आशीर्वाद वर्षा करिवे। जो कार्यगुड़िक मूलतः 5 वर्ष पई समाप्त हेबाकु स्थिर करा जायथिला ताहा शीघ्र समाप्त होइजिब। तुमे प्रातः निजको विभिन्न आध्यात्मिक गुरु किंबा बाबांक साहाय्य लोड़ी वृत्तांतरे दौड़ुथिबार देखिब। तथापि हजार हजार टंका खर्च करने सत्वे आपणकर जीवन में देखाइबा पाई किछि न थाए। तथापि एप्रिल आरंभ हेबा सहित आपणकर जीवन में एही जने महिलांकर आगमन सहित आर्थिक लाभर संभावना असाधारण भावरे प्रबल हो जाए आगामी वर्ष पर्यंत व्यापी जाए। आपण एते संपत्ति ग्रहण करिवे जे आपण याको गणिबारे केवल क्लांत होइजिबे। तथापि मन रखंतु जदि आमे उल्लेख करिथिबा निर्दिष्ट नाम थिबा जणे महिला आपणकर जीवन रे प्रवेश करंती जदिओ से जणे विरोधी होइथांती तेबे तांको प्रति बंधुतार हाथ बढ़ाई दियो। प्रातः एपरि हुए जे अजाणतरे किंबा अन्यथा आमे काहाको अपमानित करू किंबा सेमानंक सहित कठोर भावरे कथा हेउ केवल परे अनुभव करिबा पाई जे सेमाने प्रकृत रे सेही व्यक्ति थिले जे आम पाई भलो थिले। एपरी परिस्थिति रे तांको सम्मुखरे निजको नम्र करंतु जे कोनोसी उपारे तांको जितंतु किंतु तांकर साहचर्य को छाड़ंतु नाही कारण एही महिला ही आपणको सफलता पाई पथ प्रस्तुत करबाको निर्दिष्ट। से हेउछंती सेही जे स्वयं देवी लक्ष्मीकर जीवंत प्रतिमूर्ति भावरे आपणकर जीवन को प्रवेश करिवे एवं एहा मने रखंतु थरे देवी लक्ष्मी आपणको घरे एवं आपणकर जीवन रे तांकर उपस्थिति स्थापन करिदेले धन एते प्रचुर परिमाण रे प्रवाहित हेबो जे जदिओ आपण एहाको गणी गणी थक्का होइजिबे तथापि टंकार प्रभाव बंद हेबो नाही। मने रखंतु जे जीवन क्षणस्थायी दुखरे एहाको नष्ट करंतु नाही बरं एही जीवन को सुंदर एवं पूर्ण भावरे बंचंतु। आपण सर्वदा एक समर्थनर आवश्यकता अनुभव करुछंती एक आवश्यकता जहां आपणको प्रातः गभीर भावरे एकाकी अनुभव कराइछि। एही समर्थन ही एही महिला आपणको प्रदान करबाको निर्दिष्ट एक समर्थन जहां आपण एही एप्रिल मासरु पाइबाको स्थिर